आबिद मुज़ुत्तर शाम चले हैं, बेड़ी पहन कर काफिला लेकर। आबिद मुज़ुत्तर शाम चले हैं, सीने पे लेकर दाग बहातर। आबिद मुज़ुत्तर शाम चले हैं, कौन मदद को सुघड़ी आए, कौन सितम से आके बचाए। सोता है सब घर सर को कटा कर, आबिद मुज़ुत्तर शाम चले हैं। अल्लाहुम्मा नक़रा अल-फ़ातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. करबला जैसी आलम की तारीख में दुख भरी दास्तां कोई है ही नहीं करबला जैसी। दीन पर जो मिटे उन शहीदों में भी मिस्ले अकबर जवां कोई है ही नहीं करबला जैसी। माह रमज़ान में दादा ने दी थी अज़ा, सुबह आशूर पोते ने दी थी अज़ा। गूंज कूफे में वो गूंज करबल में ये दोनों जैसी अज़ा कोई है ही नहीं करबला जैसी। चांद लैला का जिस्वा तुरन को चला, हुक्म सरवर से मुड़ मुड़ के देखा किया। कल्ब सरवर से आती थी उस दम सदा मिस्ले अकबर जवां कोई है ही नहीं करबला जैसी। मांगा अकबर ने पानी तो शब्बीर ने दे दी सूखी जुबां मुंह में फर्जंद के। उसने वापस जुबां खींच कहते हुए ऐसी सूखी जुबां
कोई है ही नहीं करबला जैसी। पहुंच शब्बीर फर्जंद की लाश पर, खींच सीने से बरछी तो निकला जिगर। मर गया एड़ियों को रगड़ कर पीसर, ऐसा सख्त इम्तिहान कोई है ही नहीं करबला जैसी। आई खैमे में लाशे शबीहे नबी, दिल पे लैला की आफत की बरछी लगी। फिर भी सजदे में अल्लाह के गिर गई एक लैला सी माँ, कोई है ही नहीं करबला जैसी। करबला जैसी आलम की तारीख में दुख भरी दास्तां कोई है ही नहीं करबला जैसी। दीन पर जो मिटे उन शहीदों में भी मिस्ले अकबर जवां कोई है ही नहीं करबला जैसी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। बार जिक्र सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। રહેમાનના બંદા કેવા હોવા જોઈએ? જ્યારે આ સવાલના બારામાં આપણે ચર્ચા કરીએ તો ખુદાવંદે કરીમે એનો જવાબ સૂરે ફુરકાનની 63મી આયતમાં, કુરાન મજીદનો 25મો સૂરો આયતો નિશાન 63, ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ વઇબાદુર રહમાન અલ્લઝીના યમશૂન અલલ અર્દ હૌના। રહેમાનના એ બંદાઓ હોય છે કે જે જ્યારે જમીન ઉપર ચાલે છે તો નરમીની સાથે ચાલે છે, અકડી અકડીને નથી ચાલતા। વઇઝા ખાતબહુમુલ જાહિલૂન क़ालू સલામા। અને આ જ બંદાઓ જ્યારે પણ એમનાથીને અનપઢ અજ્ઞાન જાહિલો લોકો વાત કરે છે તો એમને સલામો દુઆ સિવાય એમનાથીને હદથી વધારે ચર્ચા યા વાતો કરતા નથી। હજી જો આપણે લગભગ 8, 9, 10 દિવસો પસાર થઈ ગયા, હજી તો આપણે આ અશરાની જે વ્યાખ્યા છે, જે સિફતો છે એને આપણે અડેલી પણ નથી અને એની અંદર કાંઈ પણ જાતનો વાંધો નથી। કારણ કે મેં તમને એક કામ સોંપી દીધું છે કે હરેક કામ મૌલવીઓને નથી સોંપવાનું, ઘણું ખરું કામ આપણને પણ કરવાનું છે। મેં તમને બયાન કરેલું હતું કે પરવર્તિગારે આલમ આજ સૂરે ફુરકાનમાં 63મા સૂરાથી લઈ 77ની આયત સુધી લગભગ 14 સિફતોને બયાન કરે છે। અને મેં તમને કહ્યું કે આ 14 સિફતોને હું તમારી સમક્ષ બયાન નહીં કરીશ। એનું કારણ એ જ છે કે તમે પણ આપણે પણ થોડું ઘણું કામ પોતે કરીએ, કુરાન મજીદને ખોલીએ, એને સમજવાની કોશિશ કરીએ અને પછી એને જિંદગીની અંદર અમલી રૂપ દેવાની કોશિશ કરીએ। આ 14 સિફતો જે ખુદા રહેમાનના બંદાઓના બારામાં બયાન કરે છે એ બધાનો નિચોડ કાઢીએ ના તો માલુમ પડશે કે એની અંદર રીતભાતની વાત છે, સ્વભાવની વાત છે, વર્તાવની વાત છે, ચાલચલનની વાત છે, સુલૂકની વાત છે, કિરદારની વાત છે। અને જ્યારે આ બધી વસ્તુને આપણે એના બારામાં ચર્ચા કરવાની કોશિશ કરીએ તો આપણે 2 દિવસ ત્યાં એ સવાલ અને એની ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે જ્યારે રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ બયાન કરી રહ્યા હોય કે મુસલમાનો, હું મકાન અને અખલાક સાથે આવ્યો છું, મહાસન અખલાક સાથે આવ્યો છું। માલુમ પડ્યું કે જે અખલાક જે આપણે જિંદગીભર જેના બારામાં ચર્ચા કરતા આવ્યા અને સાંભળતા આવ્યા છે એ રસૂલની નજરમાં 2 પ્રકારના છે। મકારમ અને મહાસનનો તર્જુમો ગુજરાતી ભાષામાં સમજવા માટે અને સમજાવવા માટે 2 શબ્દોનો આપણે ઉપયોગ કર્યો, એક વર્તાવ અને બીજો સ્વભાવ। વર્તાવની ચર્ચા આપણે કરી ચૂક્યા છે, આપણે 6ઠા ઇમામ એની વ્યાખ્યા કરી ચૂક્યા છે। ગઈ મજલિસમાં આપણે મકારમના બારામાં ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। જ્યારે સ્વભાવની વાત આવે
તો મેં તમને યાદ અપાવ્યું હતું કે મુસલમાન, વર્તાવ અને સ્વભાવમાં ફરક એટલો જ છે કે વર્તાવની અંદર ક્યારે ક્યારે આપસ્વાર્થ આવી જાય, વર્તાવની અંદર ક્યારે ક્યારે મુનાફિકત આવી જાય, વર્તાવની અંદર ક્યારે ક્યારે જૂઠ અને ખોટુંનો સમાવેશ થઈ જાય. પણ જ્યારે બંદાનો સ્વભાવ સારો થઈ જાય તો રસૂલ કહ્યું, હું એને ઉપર લાવવા માટે આવેલો છું. ઇન્નમા બુઇસ્તુ લિઉતમ્મિમા મકારિમલ અખલાક. ખુદાએ મને અગર મોકલ્યો છે જેથી કરીને માણસોના સ્વભાવને બહેતરથી બહેતર બનાવવું. સ્વભાવ એટલે પોતાના જાન અપસ્વાર્થ ઉપર દબાવ નાખવો, પોતાના ગળાને પોતાના હાથોથીને દબાવવો, પોતાના પગે કુવાડા મારવા અને લાકડા છઠ્ઠા ઇમામે જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામના પોતાના સાહાબીને બયાન કર્યું, કહ્યું અબ્ન જુંદુબ, એ જુંદુબના ફરઝંદ, યાદ રાખજે આ મકારિમુલ અખલાક છે, આ સ્વભાવના કાર્યો છે જેને તને અંજામ દેવા જોશે. પહેલું, સન મન કતાક. એ ઇબ્ન જુંદુબ, રિશ્તેદારીઓ જે છે એની અંદર તારાથી જે રિશ્તેદારીઓને ન નિભાવે, તારી જવાબદારી છે કે રિશ્તેદારીને તું નિભાવ. એ ભલે તારા સાથે રિશ્તેદારીને ન નિભાવે, પણ તને તારા સગા વાળાઓ સાથે સંબંધ તોડવાનો હક નથી. એક. બીજું, વઅતિ મન હરમક. આ ઇબ્ન જુંદુબ, જે તને ન આપે ને તારી જવાબદારી છે, એ ભલે તને ન આપે, તને બદલો લેવાનો હક નથી, એ તને નથી આપતો, પણ તારી જવાબદારી, તારી જિમ્મેદારી એ છે કે જે તને નથી આપતો તું એને આપ. ગત મજલિસમાં આપણે આ ત્રીજા મસલા ઉપર આવ્યા હતા, જ્યાં છઠ્ઠા ઇમામે ઇરશાદ ફરમાવ્યું ને કહ્યું વઅહસન ઇલા મન અસા ઇલૈક. આ ઇબ્ન જુંદુબ, તારા સાથે જે ખરાબ જાતનો વર્તાવ કરે, ખરાબ રીતે સુલુક કરે, ખરાબ કિરદારની સાથે પેશ આવે, એ ભલે ખરાબ રીતે તારા સામે મળે, તારી જવાબદારી છે કે ખરાબનો બદલો તું હંમેશા સારો આવ. અને ગઈકાલે મેં સવાલ કર્યો હતો કે ભાઈ, ખુશનસીબ એટલે કોણ, નસીબદાર એટલે કોણ, ભાગ્યશાળી એટલે કોણ? તો મેં તમને કુરાન મજીદ સૂરે ફુસ્સિલતની 34 અને 35મી આયત પેશ કરેલી હતી કે જેમાં ખુદાએ શું કહ્યું કે ભાગ્યશાળી એ જ છે કે જે ખરાબીનો જવાબ બુરાઈથી ને આપી શકે. સલાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. મુસલમાન, ખરાબીનો જવાબ સારી વસ્તુથી ને આપવો આસાન નથી, બહુ મુશ્કેલ કામ છે. એના માટે કુરબાનીઓ દેવી જોશે. અને ખુદાએ એક જ જગાએ બયાન નથી કર્યું. ગઈકાલે તમને લખી દો કે ગઈકાલે મને ખુદાના બંદા ભેગા થઈ ગયા, એ મારા ગુરુ બની ગયા, હું એમનો શિષ્ય બની ગયો, એ મારા શિક્ષક બની ગયા, હું એમનો વિદ્યાર્થી બની ગયો. રાતના 2-3 વાગે એમના સાથે બેઠો. મેં એમને કહ્યું, બાપુ તમે આજે પડી રહ્યા છો, મને પણ કઈ સંભળાવો ના. તે બાપુ આપણા ભાવનગરના હતા, એ ભજન પડી રહ્યા હતા. ભજન સમજો, ભજન સમજો, આપણા હિન્દુ ભાઈઓના ભજન, જે લોકોની ધાર્મિક ક્રિયાઓના ગીત હોય છે. હું એમના સાથે બેઠો, મેં કહ્યું બાપુ કઈ ભજન સંભળાવો ના. અઝીઝાને મુહતરમ, ખુદાવંદે કરીમે મનુષ્ય જાત હઝરત ઇન્સાનની અંદર ફિતરતમાં સારી વસ્તુ નાખેલી છે, પણ મેં મારી ફિતરતને મારી નાખી છે, એટલા માટે હું આગળ વધતો નથી. મેં બાપુનું કહ્યું મને કઈ ભજન શીખાડો. અજબ ઇત્તેફાક છે, જે વિષયો આપણે બયાન કરી રહ્યા છે એ પણ એ જ ભજન પડ્યું ને કદાચ તમારું સાંભળેલું પણ હશે. બાપુને કહ્યું પડો, તો એને શરૂ કર્યું. એક સલાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. કહ્યું શું પૂછો છો મુજને કે હું શું કરું છું? શું પૂછો છો મુજને કે હું શું કરું છું? જ્યાં મને ગમે ત્યાં હરું ફરું છું. શું પૂછો છો મુજને કે હું શું કરું છું? જ્યાં ગમે મને ત્યાં હરું ફરું છું. પછી બાપુને કહ્યું આગળ વધો, તો બાપુ આગળ વધ્યા. અજબ જુમલો, મારું દિલ બાગ બાગ ખુશ થઈ ગયું. બાપુએ કહ્યું કરે કોઈ લાખો બુરાઈ છતાં હું, કરે કોઈ લાખો બુરાઈ
છતાં હું બુરાઈના બદલે ભલાઈ કરું છું. આ ઇન્સાનનું ફિતરત છે કે બુરાઈના બદલે ભલાઈ કરું છું. અઝીઝ અને મુહતરમ, આપણે મુસલમાન છીએ. આ સંદેશો શું આપણને ખુદાએ નથી આપ્યો? પરવરદિગાર આલમ કુરાન મજીદનો 13મો સૂરો સૂરે રાજ, આ તો નિશાન છે 22. અને આ પણ ઘરનું કામ આપું છું. માશાઅલ્લાહ, ઘણા માવતરો કુરાનથી ને તત્પરતા રાખે છે, દિલચસ્પી રાખે છે, મોહબ્બત રાખે છે. હું તમને દાવત આપું છું કે ઘરે જઈને કુરાન મજીદને ખોલજો. સૂરે રાજની 20મી આયત, 21મી આયત, 22મી આયત, 23મી આયત, 24મી આયત અને 25મી આયત મને આવડે છે બધી. આ 6 આયત મને આવડે છે, પણ હમણાં આપણો સમય વધુ ન થઈ જાય એટલા માટે આમાંની એક જ આયતનો મને ઉલ્લેખ કરવો છે, જે 22મી આયત છે. પણ 20, 21, 22, 23, 24, 25 ઘરે જઈને વાંચજો તો તમને માલુમ પડશે કે ક્યાં એવા ગુણો છે જે મને અપનાવવા જોઈએ અને જેનો નતીજો 22મી આયતમાં ખુદાએ કહ્યું આ લોકો જે આ કામ કરશે ને એનો નિવેડો, એનું અંત બહેતરમાં બહેતર થશે. તે સાથે રબ્બુલ ઇઝ્ઝત કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ વલ્લઝીના સબરૂ ઇબ્તિગા વજહ રબ્બિહિમ. અને એ લોકો જે લોકો પરવરદિગારે આલમની રઝામંદી માટે જિંદગીના કોયડાઓ સામે સબરની સાથે જીવનને વિતાવ્યા. ઇબ્તિગા વજહ રબ્બિહિમ. અને એ લોકો અલ્લઝીના અકામુસ સલાહ, એ લોકો કે જે લોકોએ નમાઝોને કાયમ કરી. વ અનફકુ મિમ્મા રઝકનાહુમ, અમોએ જે લોકોને આપ્યું ના એને અલ્લાહની રાહમાં ઇન્ફાક કર્યો. સિરરન વ અલાનિયતન, છુપી રીતે પણ આપ્યું, અલલ એલાન માણસોના વચમાં પણ આપ્યું. પછી ખુદા કહે છે વલ્લઝીના યદ્રઉના બિલ હસનતિ સય્યઆ. અને આ એ જ લોકો છે કે જે લોકો હંમેશા ભલાઈથી ને બુરાઈને હટાવે છે, હંમેશા બુરાઈઓના સામે ભલાઈનો વર્તાવ કરે છે. આ લોકોનો શું અજ્ર છે, શું મકામ છે? ખુદાએ કહ્યું ઉલાઇકા લહુમા ઉક્બદ્દાર. આ એ લોકો છે જેનો નિચોડ, જેનું વર્ણન, જેનું પરિણામ બહેતરથી બહેતર. ખુદાએ આનું પરિણામ શું થશે? 23, 24, 25 આયતમાં ઘરે વાંચી લેજો. એક સલાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તો ઇસ્લામ મુહતરમ, છઠ્ઠા ઇમામે શું કહ્યું કે તારી જવાબદારી છે કે તારા સાથે જે ખરાબ રીતે વર્તે એના સામે તને સારી રીતે વર્તવાનું છે. છઠ્ઠા ઇમામ ઓર આગળ વધ્યા અને ચોથો મસાલો બયાન કર્યો. કઈ યબ્ન જુંદુબ, તારી આ ચોથી જવાબદારી છે. વસલ્લિમ અલા મન સબ્બક. યબ્ન જુંદુબ, તને જે ગાળો આપે ના, તને જે ગાળો આપે ના, તારી જવાબદારી છે કે તું સામો થઈને એને સલામતીનો પેગામ આપ, એને સામો થઈને ઝૂક, સામો થઈને સલામ કર. એ ભલે તને ગાળો આપતો હોય પણ તારી જવાબદારી છે કે એને જઈને સલામતીનો પેગામ સામે જઈને સલામ કર. શા માટે? આ મકારમલ અખલાક છે. આ દિલને દબાવવું જોશે, નફ્સ ઉપર જોર લગાવવો જોશે, પોતાની ભાવના ઉપર કાબુ રાખવું જોશે. ત્યારે જ આ બનશે કે કોઈ મને ગાળો બકે યા ન બકે, મારી જવાબદારી છે હું હંમેશા સહનશીલતા અને સિલ્મ સલામતીની સાથે એના સાથે વર્તું. આ કોઈ આસાન નથી, આ બહુ મુશ્કેલ કામ છે, પણ કરવું પડશે. એના માટે મહેનત આપણને કરવી જોશે. પણ આટલું જ નહીં, ઓર આગળ વધ્યા છઠ્ઠા ઇમામ. આપે ઇરશાદ ફરમાવ્યો, કહ્યું આ ઇબ્ન જુંદુબ, આ પણ તારી જવાબદારી છે કે વઅનસિફ મન ખાસમક. આ ઇબ્ન જુંદુબ, જે તારો વિરોધી હોય ના, જે તારો શત્રુ હોય ના, જે તારો હરીફ હોય ના, એના સાથે પણ તને ઇન્સાફની સાથે વ્યવહાર કરવાનો છે, ઇન્સાફની સાથે વર્તવાનું છે. આ આસાન છે? જિંદગીમાં કોઈ કોઈના વિરોધી હોય કે ના હોય? હોય? અહીંયા કઈ એવું છે કે હું તમારો વિરુદ્ધ, તમે મારા વિરુદ્ધ? રફીકભાઈ તમે બોલો ને યાર. નથી. ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી જમાતમાં એકબીજાના વિરોધી આપણે નથી, પણ ક્યારે પણ કોઈ મારી વિરુદ્ધાઈ કરે
તો મને મારા ઇમામે કહ્યું છે ઇન્સાફની સાથે વર્તજે. એવું ના બને કે વિરુદાયના કારણે તારા હાથથી ને ઇન્સાફ જે છે છૂટી જાય. ભલે તારો દુશ્મન, તારો શત્રુ, તારું વિરુદાય હરીફ છે, તારી જવાબદારી છે કે એના સાથે સારું રીતે વર્તજે. આ બધું બોલવું આસાન છે, જ્યારે જિંદગીમાં પડે છે ત્યારે બહુ મુશ્કેલ છે, ત્યારે આના ઉપર અમલ થતો નથી. એટલા માટે રસૂલ કહ્યું, હું આવ્યો છું મકાર અને અખલાકને બલંદ કરવા માટે. હું આવ્યો છું મહાસિનથી ને મકારેમ ને બલંદ કરવા માટે. યાર આજીઝાને મહતરમ, ટૂંકમાં એટલું આપણે કહી શકીએ કે આ બંદા તારો સ્વભાવ ક્યારે નહીં બદલી શકે, ક્યારે નહીં સુધરી શકે. વર્તાવ પણ સારો ખપે અને સ્વભાવ પણ સારો ખપે. હવે તમને એક દાખલો આપું કે કુરાન મજીદમાં ખુદાએ ઘણા દાખલા છે, પણ એક એવો દાખલો છે કે જેમાં ખુદા વર્તાવની પણ વાત કરે છે ને સાથે સ્વભાવની પણ વાત કરે છે. અને હું તમને ખાતરીપૂર્વક કહું છું કે હું જો હોત ના તો કટકે ગાળો દેત. હું જો હોત ના તો કદાચ હું ખુદાને કહી દેત કે આ ખુદા આ મારાથી નહીં થાય, તું બીજા કોઈ નબીને ગોતી લે, મારાથી આ નહીં થાય. પરવરદિગારે આલમ એનો ઉલ્લેખ સૂરે આલ ઇમરાનની 159મી આયતમાં કર્યો, ચેપ્ટર 3 વર્સ 159. પેલી આયતને આપણે બયાન કરી ક્યાં નાઝિલ થઈ. મુફસ્સિરીનથી તમે પૂછશો ના તો તમને જવાબ મળશે કે આ આયત મેદાને ઓહદ, જંગે ઓહદના વખતે નાઝિલ થઈ છે. કેના બારામાં, ક્યાં વખતે, ક્યાં સંજોગ, કઈ પરિસ્થિતિમાં, તો તમને તારીખથી જવાબ, ઇતિહાસના પાનાઓ ખોલશો તો જવાબ મળશે કે આયત એના માટે નાઝિલ થઈ કે જ્યારે જંગે ઓહદનો સમય આવ્યો તો અમુક ખરા લોકો મારા જેવા જંગનું મેદાન છોડીને ભાગી ગયા, રસૂલ સાથે શિરકત ન કરી. એટલું જ નહીં, રસૂલે એવા લોકોને મારા જેવાઓને જ્યાં ઉભા રાખ્યા હતા, જેનું કામ હતું તીર લઈને રસૂલ અને એમના લશ્કરનું ધ્યાન રાખવું, એ જગાને છોડી અને બૈતુલ માલને પણ માલે ગનીમતની લાલચમાં જગાને લોકોએ છોડી દીધી. નતીજો શું નીકળ્યો? મુસલમાનની જે જીતેલી જંગ હતી એ હારની અંદર બદલાઈ ગઈ. ફક્ત હાર જ નહીં, રસૂલે ખુદાને મોટામાં મોટો ઘાટો, મોટામાં મોટો નુકસાન ભોગવવો પડ્યો કે જંગે ઓહદમાં રસૂલને કઈ ખોટ ખૂબ ભોગવવી પડી. અલ્લાહ રફીકભાઈ, જનાબ હમઝા અલૈહિસ્સલામ રસૂલ કરીમ મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ સૈયદ શુહદા જનાબ હમઝા અલૈહિસ્સલામની ખોટ ભોગવવી પડી. રસૂલને કેટલું દુઃખ થયું હતું તમે સાંભળો છો ને મજલિસની અંદર, કે જ્યારે જંગ ખતમ થઈ, રસૂલ પાછા મદીનાની અંદર દાખલ થયા તો રસૂલે કહ્યું, મદીનાની બીબીઓ હર કોઈ જઈને પોતપોતાના શહીદો ઉપર રડે છે. અરે કોઈ એવું નથી કે જે મારા ચાચા હમઝા ઉપર આવીને રડે. આ આટલું દુઃખ થયું છે રસૂલે ખુદાને. હવે જો તમે સ્વભાવ અને વર્તાવ કેવો હુકમ ખુદાનો આવે છે. ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો, આલે ઇમરાન 3 સૂરો 159મી આયત. ખુદાએ કહ્યું, બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, ફબિમા રહમતિન મિનલ્લાહિ લિન્ત લહુમ. આ મારા હબીબ, એ પણ ખુદા તરફની રહેમત હતી, રહેમતનો ભાગ હતો કે આ લોકોને એવો નબી મળી ગયો કે જે નરમ મિજાજ હતો, જે લય્યન હતો. પોચું બોલો તમે ગુજરાતીમાં, પોચું બોલાય. આમ આંગળી નાખે તો ખૂચે રૂ જેવું પોચું, એને અરબીની અંદર લય્યન કહેવાય. આપણે આમ આંગળી ખૂચાડે ના તો આંગળી ખૂચતી જાય, અંદર દાખલ થતી જાય, એને કહેવાય લય્યન. રસૂલને ખુદાએ શું કહ્યું? આ મારા હબીબ, આ લોકો કેટલા નસીબદાર છે. આ તો મારી રહેમતની વાત હતી કે એ લોકોને તારા જેવો નરમ મિજાજ મળ્યો. તમને લય્યન યાદ આવી ગયું જ્યારે મહાસનની વાત હતી તો સાદિક આલે મોહમ્મદ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ ના જ્યારે એને પૂછવામાં આવ્યું હતું, યમના રસૂલા મા હદ હુસ્નિલ ખુલક, એ રસૂલના ફરઝંદ, હુસ્ને ખુલક, મહાસને અખલાકની સીમા હદ શું છે? તો પહેલો જુમલો 36 મામલો હતો, અંતલીના લિસાનક, તારી જવાબદારી છે કે જબાનને નરમ બનાવ. આ લય્યનનો શબ્દ ખુદાએ આયતમાં વાપર્યો. આ શું છે? આ છે વર્તાવ, લય્યન.
પછી ખુદા કે છે મારા હબીબ વલવ કુંતા ફદ્દન ગલીઝલ કલ્બ લનફદ્દુ મિન હૌલિક. આય મારા હબીબ, એ તો ખુદાની રહેમતનો તકાજો હતો કે તું નરમ મિજાજનો હતો. ખુદાની રહેમત તારા શામીને હાથ હતી. અને અગર તું એવો હોત વલવ કુંતા ફદ્દ, અગર તારો ચહેરો એવો હોત કે જે તોબડો ચડેલો હોય, ગરમ મિજાજનો હોય, સખ્ત મિજાજનો હોય, તો માણસો તારા આસપાસમાંથી ભાગી જાત. લનફદ્દુ મિન હૌલિક. પણ હે મારા હબીબ, આ બધું શું છે? વર્તાવ છે. હવે સ્વભાવની વાત આવે છે. ઓલું તો રસૂલને કરવાનું, હસતો ચહેરો, નરમ મિજાજ કરવાનું. પણ હવે જે ખુદા કહી રહ્યો છે એમાં રસૂલને એમના દિલ ઉપર હાથ રાખવો જોશે, કલેજા ઉપર હાથ રાખવો જોશે. કારણ કે ખોટ પોતાના સગા ચાચા સૈયદે અશોહદા જનાબે હમઝાની ખોટ લાગેલી છે. ખુદા એનાથી શું સવાલ કરે છે? આય મારા હબીબ, આ હવે સ્વભાવની વાત છે. શું કર વાહુ અનહુમ. આય મારા હબીબ, હવે આ લોકોને માફ કરી દે. વસ્તગફિર લહુમ, માફ જ નથી કરવાનું. આ લોકો માટે તું ઇસ્તિગફાર કર જે મેદાનને ભાગી ગયા, જેના કારણે હમઝા શહીદ થઈ ગયા. પહેલું વાહુ અનહુમ, એ લોકોને માફ કરી દે. બીજું વસ્તગફિર લહુમ, આય મારા હબીબ, આ લોકો માટે તું મારા પાસે માફી માંગ. વશાવિરહુમ ફિલ અમ્ર, અને આ લોકોનો મશવરો કર. રસૂલને કોઈના મશવરાની જરૂર નથી, પણ જેથી કરીને કે આ લોકો સમજે કે તમે અમારા જ છો. વશાવિરહુમ ફિલ અમ્ર ફઇઝા અઝમ્ત, અને અય મારા હબીબ, જ્યારે તારો રસ્તો મક્કમ થઈ જાય, ઈરાદો પાક્કો થઈ જાય, ફઇઝા અઝમ્ત ફતવક્કલ અલા અલ્લાહ, ખુદા ઉપર ભરોસો રાખ. યાની એક ઠેકાણે ખુદા રસૂલને એ પણ કહી રહ્યા છે કે આ જે દગાખોર છે ને, ધ્યાન રાખજે, બહુ પૂરતો ભરોસો એના ઉપર નહીં. વતવક્કલ અલા અલ્લાહ ઇન્નલ્લાહ યુહિબ્બુલ મુતવક્કિલીન. ખુદાવંદ કરીમ ખરેખર તવક્કુલ કરવા વાળાઓને પસંદ કરે છે. અજીઝ અને મહતરમ, તમે જોઈ રહ્યા છો કે સ્વભાવ અલગ વસ્તુ છે, વર્તાવ અલગ વસ્તુ છે. સ્વભાવ માટે મોટું દિલ ખપશે, વિશાળ છાતી ખપશે. એ સ્વભાવને મેળવવા માટે, મકારેમે અખલાકને મેળવવા માટે આસાન નથી. અને આયત આવી ગઈ છે તો એક સંદેશો એક લઈ લ્યો, એક સલાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આ આયત જે છે એમાં ખુદાએ શું કહ્યું? ફબિમા રહમતિન મિન અલ્લાહ લિનત લહુમ વલવ કુનત ફદ્દન ગલીઝલ કલ્બ લનફદ્દુ મિન હૌલિક. અય મારા હબીબ, ખુદાની રહેમતના કારણે તું નરમ મિજાજ, ખુદાની રહેમતના કારણે તું સખ્ત મિજાજ નહીં, જેના લીધે માણસો તારા આસપાસ ફરતા હતા. અય બંદે ખુદા, આ ખુદાનો એક ઓર પેગામ પણ યા છે કે તું તારા પોતાથી પૂછ. અગર તું એવી વ્યક્તિ છો, એવો ઇન્સાન છો કે જેના આસપાસમાં કોઈ ચડવા માંગતું નથી, માણસો તારાથી ને ભાગે છે, માણસો તને અવોઇડ કરે છે, માણસોની કોશિશ હોય છે કે ના બાપુ મોઈઝ પાસે ના જવાય, એના સાથે વાત કરશો તો હમણાં કઈડી જશે મધમાખીની માફક, એના બાજુમાં ન જવાય, એના આજુબાજુમાં ન ફરાય, વરના લાઠાઓ લાગશે, લાતો લાગશે, તમાચાઓ લાગશે, બહુ મુશ્કેલ છે. મુસલમાન, અગર તારી જિંદગીમાં બાકીના તો અગર તારી પોતાની ઔલાદ પર તારાથી ભાગતી ફરે છે, તારાથી ને ડરે છે, તો યાદ રાખજે ખુદાની રહેમત જેને મળી જાય છે એની પહેલી નિશાની એવો છે કે વ્યક્તિના આસપાસ લોકો ફરે છે, એનાથી ને ભાગતા ફરતા નથી. તું પોતાથી પૂછ, તારી જિંદગીમાં માણસો તારા આસપાસ ફરે છે કે નહીં? અગર નથી ફરતા તો તું કેટલો મૂર્ખો છો, તું કેટલો કમનસીબ અને બદનસીબ છો. એ રહેમત કે જેના માટે મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ દુઆએ કુમેલનો પહેલો જ જુમલો છે, પહેલી જ લાઈન. દુઆએ કુમેલ પઢાઈ નહીં, પઢાઈ દુઆએ કુમેલ હાજી, દુઆએ કુમેલ
પઢો ના, કિતાબોમાં છે, વઝીફામાં એની પહેલી જ લાઈન છે, અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની અસઅલુકા, પૂરી કરો, બિરહમતિક અલ્લતી વસિઅત કુલ્લ શૈ. અલી જેવા અલી જયારે સવાલ કરે છે તો શું કહે છે? ખુદાયા, હું તારા પાસે એ સવાલ કરું છું, એ રહેમતનો વાસ્તો આપું છું, એ રહેમત કે જે હરેક વસ્તુને ઘેરી લીધી છે. હરેક વસ્તુ. બંદા, ખુદાની રહેમત બધા માટે છે, હરેક વસ્તુને ઘેરી લે છે, હરેક માટે છે. અને અહીંયા ખુદાએ શું કહ્યું કે મારી રહેમત જેને મળી જાય ને એના પાસે આ તો હોય કે નરમ મિજાજ બની જાય, એ એવો બની જાય કે માણસો એના આસપાસ તવાફ કરતા હોય. અગર તું એવો છો કે કોઈ તારાથી ભાગે છે તો હું કહું છું, અમારી ગુજરાતીમાં કહેવાય કાટલીમાં પાણી ભર. કાટલી સમજો? નારિયેળની કાટલી ના હોય, કાટલીમાં પાણી ભર અને એમાં ગુદકો મારીને ડૂબી માર. એમાં સમાય આપણે? ન સમાય. પણ આ ગુજરાતીની બોલવાની કહેવત ઓછું છે કે કાટલીમાં પાણી ભરીને બુડી માર. અગર તું એવો છો, ખુદા જેની રહેમત બધા માટે આપેલી છે અને તને નસીબ ન થાય તો ક્યાંક ગડબડ છે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તો મકારિમ અખલાક, સ્વભાવ માટે કુરબાનીઓ આપવી જોશે. અને હવે જે વસ્તુ બયાન કરવી છે, જે છઠ્ઠી વસ્તુ છે, એના માટે રસૂલ એ તો બહુ મુશ્કેલ છે. એમાં જ્યારે પણ કોઈને વાત કરો ને, બાપુ મૌલાના તમને ખબર નથી મારા ઉપર શું શું વીત્યું છે, કેવા કેવા જુલ્મો સિતમ એમણે કર્યા છે, અને તમે આવી જ વાતો કરો, જનાબે હોરના વાસ્તા નાખો, જનાબે હોરના વાસ્તા. સમજો જનાબે હોરના વાસ્તા એટલે શું? જનાબે હુરને ઇમામ હુસૈને માફ કર્યો ને, આપણે કોઈ પાસે જાય ને કે ભાઈ માફ કરી દે ને તને જનાબે હોરનો વાસ્તો, એટલે માફી માંગવા જાય ત્યારે આની ઘણી કથા છે. તો આપણે કે કેમ માફ કરાય? માફ કરવું પડશે ભાઈ. રસૂલ એના માટે આવ્યા હતા કે મારા સ્વભાવને બદલાવે. સ્વભાવ માટે કુરબાનીઓ દેવી જોશે, સ્વભાવ માટે પોતાના આપસ્વાર્થને છોડવો જોશે, સ્વભાવ માટે પોતાની જાનને ક્યારે ક્યારે કુરબાન કરવી પડશે. એટલે છઠ્ઠાઈમાં મેં શું કહ્યું? વઅન તઅફુ અમ્મન ઝલમક. આયતને જુંદો, તારી જવાબદારી છે જે તારા ઉપર ઝુલ્મ કરે એને તું માફ કર. આ કેમ થાય? મજલિસ પડી લેવી બહુ આસાન. સહી? મજલિસ પડી લેવી બહુ આસાન. ક્યાંથી લોકોને આપણે માફ કરી શકીએ? અરે મુસલમાન, યાદ રાખજે, માફ ન કરવું પણ એક ગુનો છે. જુલમ કરવો ગુનો, માફ ન કરવું પણ એક ગુનો છે. મુસલમાન, તારા ચોથા ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન સૈયદ સાજિદીન અલી ઇબ્નુલ હુસૈન અલૈહિસ સલામ સહીફતુ સજ્જાદિયામાં દુઆ છે, એનો પહેલો જુમલો છે, અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની અઅતઝિરુ ઇલૈકા મિન મુસીઇન i'tazara ઇલૈયા ફલમ અઅદિરહુ. ખુદાયા, તારી બારગાહમાં હું એ વાતની માફી માંગુ છું કે કોઈ પણ મારા સાથે ખરાબ વર્તાવ કર્યો, એ આવીને મારા પાસે માફી માંગવા આવ્યો પણ મેં એને માફ ન કર્યો. ખુદાયા, ગુનેગાર મારા પાસે માફી માંગવા આવ્યો, મેં એને માફ ન કર્યો, એ ગુનાની તારા પાસે માફી માંગુ છું. યાદ ચોથા ઇમામે કહ્યું, બંદા યાદ રાખજે કે અગર તે માફી ન અપાવી, માફ તારા હરીફ વિરોધીને ન કર્યો તો આ પણ એક ગુનો છે. એટલે છઠ્ઠા ઇમામે શું કહ્યું અબને જુંદુબને? વઅન તઅફુ અમ્મન ઝલમક. તારી જવાબદારી છે કે તું માફ કરી દે એને કે જેને તારા ઉપર જુલ્મો સિતમ કર્યા છે. પણ આટલું જ નથી ભાઈ. આ જ ચોથા ઇમામ માટે આપણી તારીખની અંદર મળે છે
કે જ્યારે ઈદનો દિવસ આવતો ને, જો ચોથા ઇમામ સામે ઉભા રહીને પોતાના નોકર ચાકર ગુલામો સામે જઈને કહેતા આજે ઈદનો દિવસ છે, હું માફી માંગુ છું, તો આ ગુલામો કહેતા, આ પડ્યું છે પેલી મજલિસમાં પસાર થયું છે, કહેતા ઇબ્ન રસૂલિલ્લાહ માફી અમને માંગવાની હોય, તમે માફી માંગો છો? ફૌરન ચોથા ઇમામ કુરાન મજીદની સૂરે નૂરની 22મી આયત પડતા 24મો સૂરો આયતનું નિશાન 22 ખુદાએ કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ વલયફુ વલયસ્ફહુ અલા તુહિબ્બુના અન યગફિર અલ્લાહુ લકુમ વલ્લાહુ ગફૂરુર રહીમ. એ લોકોની જવાબદારી છે કે એકબીજાને માફ કરે, દરગુજર કરે. ખુદા પછી સવાલ પૂછે છે, શું તમને વાત પસંદ નથી કે ખુદા તમને માફ કરે? યાર ખુદા કહી રહ્યો છે, બંદા મારી માફીની આશા ના રાખજે, જ્યાં સુધી તે મારા બંદાઓને માફ ન કર્યા હું તને માફ નહીં કરીશ. કારણ કે આ મારા બંદા છે. અને મેં તમને કહ્યું બંદાની તો આપણે બધી ચર્ચા નથી કરી. આ જે વિષય આપણે લીધું છે ને એમાં શરૂઆતનો બોલ જ આ છે, વઇબાદ, બંદાઓ. એ પર થોડું વિચાર કરીએ ને, બાપા પાસે સમય નથી. ખુદા એમ નહોતો કહેશે તો ઇબાદુલ્લાહ, અલ્લાહના બંદા. ખુદાના કેટલા નામ છે? સામાન્ય રીતે જોવા જાય તો 99 નામ. જોશ અને કબીરમાં જાય તો 1000 સિફતો મળે. અજબ છે મામલો. ખુદાએ ક્યારે એમ ન કહ્યું કે ઇબાદુલ્લાહ, ખુદાએ એમ ન કહ્યું ઇબાદુર રહીમ, ખુદાએ એમ ન કહ્યું ઇબાદુલ હકીમ, ખુદાએ એમ ન કહ્યું ઇબાદુર રઝાક, ખુદાએ એમ ન કહ્યું ઇબાદુલ ગફૂર, ઇબાદુલ ગફ્ફાર, ઇબાદુર રઉફ, ઇબાદુલ મુમિન, ઇબાદુલ મુહૈમિન. ના, ખુદાએ એક શબ્દનો ઉચ્ચાર એક શબ્દ એમને નાખ્યો, કહ્યું વ ઇબાદુર રહમાન, રહમાનના બંદા. કઈક પેગામ હશે ના કે ખુદાએ બંદાની વાત કરેલી, સાથે બીજો શબ્દ રહેમાનનો આવ્યો. પણ આપણા પાસે આનો સમય નથી. મેં કહ્યું આ આયતો છે, ઘરે જઈને તમને હોમવર્ક કરવાનું છે. બધું મૌલવી પાસેથી ન મળે, થોડું ઘણું તમે પણ કરો. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તો એટલાને બહતરામ ઇબ્ન જુંદુબ ને મકારિમ માટે છઠ્ઠા ઇમામે આ 6 વસ્તુ બયાન કરેલી. ફક્ત યાદીના તોર ઉપર પાછી 6 વસ્તુને સાથે પડી લઉં છું, જેથી કરીને નિચોડ તમને મળી જાય. ઇબ્ન જુંદુબ સલમન ખતઅક, એ ઇબ્ન જુંદુબ તારાથી જે રિશ્તેદારીને તોડે ના, તું રિશ્તેદારીઓને સાંધતો રહે. વાઅતિ મન હરમક, એ ઇબ્ન જુંદુબ જે તને ન આપે ના તું એને આપતો જા. વઅહસિન મન અસા ઇલૈક, એ ઇબ્ન જુંદુબ જે તારા સાથે ખરાબ વર્તાવ કરે ના, તું એના સાથે સારો સુલુક, સારો વર્તાવ કર. એ ઇબ્ન જુંદુબ વસલ્લિમ અલા મન સબ્બક, એ ઇબ્ન જુંદુબ જે તને ગાળો આપે ના, તું એને સલામતીનો પૈગામ આપ. એ ઇબ્ન જુંદુબ વઅનસિફ મન ખાસમક, જે તારો વિરોધી છે, તારો હરીફ, શત્રુ, દુશ્મન છે, એના સાથે ઇન્સાફની સાથે વર્તજે. અને છેલ્લું ઇબ્ન જુંદુબ વાફુ અમ્મન ઝલમક, એ ઇબ્ન જુંદુબ જે તારા ઉપર ઝુલ્મ કરે તું એને માફ કરી દે. અઝીઝાન મુહતરમ, આ પૂરું મકારમ આવી ગયું. હવે આ છઠ્ઠા મહાસન પર છઠ્ઠા ઇમામે સમજાવ્યું, મકારમ પર છઠ્ઠા ઇમામે સમજાવ્યું. હવે આવો અઝીઝાન મુહતરમ, આજ છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે કુરાન મજીદમાં, આખા કુરાનમાં 6236 આયતમાં એક જ એવી આયત છે, એક એવી બે નથી. પૂરા કુરાનમાં અગર કોઈ આયત તમામ અખલાકનો નિચોડ છે, તમામ અખલાકનું જડ છે, તમામ અખલાકનું મૂળ છે, તમામ અખલાકનું ધડકતું દિલ છે, તમામ અખલાકનું હૃદય છે, તમામ અખલાકની માં છે, તો કુરાન મજીદની એક જ આયત છે, અને સૂરે આરાફની 199મી આયત. ચેપ્ટર 7 વર્સ 199, 200માં 1 ઓછો. ખુદાનો હુકમ આવ્યો, કહ્યું અય મારા હબીબ ખુઝિલ અફ વઅમુર બિલ ઉર્ફ
વઅዕરિદ અનિલ જાહિલીન. આય મારા હબીબ, ક્ષમા કરવાના ગુણને ધારણ કરી લે. ખુદિલ અફ, લઈ લે. માફી આપવાના ગુણને અપનાવી લે. વઅમુર બિલ ઉર્ફ, સામાવાળા જેવા હોય, દોસ્ત હોય કે દુશ્મન, જાલિમ હોય કે આલિમ, જાહિલ હોય કે અનપઢ હોય કે જ્ઞાનવાળા હોય, વઅમુર બિલ ઉર્ફ, નેકીની દોરવણી હંમેશા આપતો રહે. ખુદિલ અફ, માફ કરતા શીખી જા. પોતાના પેટ ઉપર પાટાયા પાણા કેમ ન બાંધવા છે, માફ કર. અને ત્રીજું, વઅዕરિદ અનિલ જાહિલીન. ay મારા હબીબ, જે અનપઢ લોકો છે, જાહિલ લોકો છે, એનાથી ને પોતાના ચહેરાને હટાવી લે. જાહિલો સાથે બહેસમાં ન પડ, વરના તારા ને એની અંદર કાંઈ ફરક નહીં રહે. હવે તમને એક સવાલ પૂછવાનું મન નથી થતું કે મૌલાના આટલું માફી 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 કરવાની તમે વાત કરો, તો આ કરબલામાં જે બન્યું, ઇમામો ઉપર આટલા જુલમ થયા, એ બધું માફ કરી દે? શાકિર, કરી દે બધું? કેમ ના પાડો છો? ઈ જ ઇમામ કહી રહ્યા છે તમારા ઉપર જુલમ કરો તો એને માફ કરી દો, તમારા સાથે ખરાબ વર્તાવ કરે તો એને માફ કરી દો. આજીઝાને મોહતરમ, આ થઈ ગઈ આપણી હવે 42 મિનિટ, પણ એક મસલો બયાન કરી દઉં ને અનુસંધાન ઇન્શાઅલ્લાહ કાલે. રિસાલતુલ હુકુક, મારો તમારો ચોથા ઇમામ, ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન સૈયદુસ સાજિદીન અલી ઇબ્ન હુસૈન અલૈહિસ્સલામ, ચોથા ઇમામ એમાં એક હકને બયાન કરે છે, અને હકને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો. માશાઅલ્લાહ, સરખું ફોટો પાડ્યું, તને સલવાત પડો. હાજી ફોટા પાડી દે. યા અલ્લાહ, ભરાઈ ગયો. એક और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. बस પછી કેમેરા ફાટશે તમારું. એક સલવાત પढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. ચોથા ઇમામે લગભગ 51 હક બયાન કર્યા છે. એમાંનો એક હક અજબ છે. આ ઈમાન અજબ છે. આ દીને ઇસ્લામ. મુસલમાન તું થોડો વિચાર કર. પાંચમા ઇમામે ઇરશાદ ફરમાવ્યો છે, એ લોકો યાદ રાખજો, આ મઝહબ જે તમને આપ્યો છે ને, આ ખુદાનું જે દીન છે ને, યાદ રાખજો. અલદ દીન હુવલ હુબ વલલ હુબ ઇલ્લા હુવ દીન. આ મઝહબ છે ને, મોહબ્બતનો મઝહબ છે, અને ખુદ મોહબ્બત પોતે પણ એક ધર્મ છે, એક મઝહબ છે. આ મઝહબ લાગણીનો છે, પ્યારો મોહબ્બતનો છે. આ મઝહબની અંદર શત્રુતાની જગા નથી. આ મોહબ્બતનો દીન છે. એટલે ચોથા ઇમામ કહે છે, ઇન્ના હક્ક મન અસા ઇલૈક, તારા સાથે જે ખરાબ રીતે વર્તે એનો પણ એક હક છે. તો મુસલમાન ભાઈ ક્યાં, મોમિન ભાઈ ક્યાં, પોતાનો શિયા ભાઈ ક્યાં, ખોટા ઇસ્લામી ભાઈ ક્યાં, જે રસ્તામાં તમારા સાથે ખરાબ વર્તાવ કરે ને એનો પર હક છે. અગર રસ્તામાં આવીને ગાય તમારી ગાડીને મારી જાય ને તો એ ગાયનો હક છે. અહીંયા ગાયો જાતી છે ને, નથી બનતું. ગાય બિચારી અનપઢ આપણી ગાડી સાથે ટકરાઈ જાય, આપણી મોટરસાયકલ સાથે અડી જાય, નાનું મોટું એક્સિડન્ટ થઈ જાય. ચોથા ઇમામ કે છે, જે તારા સાથે ખરાબી કરે ના એનો પર હક છે. આ તો સમજાવવા માટે મેં તમને કહ્યું કે આ ગાયથી ને પણ ભૂલ થાય ને તો એના માટે પણ હક છે. ઇન્ના હક્ક મન અસા ઇલૈક અન તઅફુ અન, તારા સાથે કોઈ પણ ખરાબી કરે ના એનો હક બને છે. યાને કયામતના દિવસે ઈ બંદો આવીને તારાથી શિકાયત કરશે,
કે તે મારો હક આપ્યો નથી. આપણે જ્યારે મજલિસો પડે, મૌલાનાઓની મજલિસ સાંભળે એટલે આપણે કે હક્કુન નાસ, બધું ખુદા બધું માફ કરી દેશે, પણ હક્કુન નાસ માફ નહીં થાય. તો એ બસ તને પૈસામાં જ બધું યાદ આવે. રોકડાની વાત હોય એટલે મોટી મોટી તું મજલિસ ઉપર ખુતબા વગરની બધી હક્કુન નાસ છે, મારા પૈસા હડપ કરી ગયો છે, મારા પૈસા ખાઈ ગયો છે, તને તો કબરમાં કીડા ખાશે. ભાઈ તને કોણ ખાશે કઈ ખબર છે? પેલે જ્યાં આવે તને કીડા ખાશે, તને સરપિયા ખાશે, તને જાનવરો ખાશે. તે મારા આટલા પૈસા ખાઈ ગયો, અરે ભાઈ, અને સીધી મજલિસ હક્કુન નાસ. હક્કુન નાસ ફક્ત પૈસા જ છે? આ પણ લોકોનો હક છે. ખુદાએ કહી દીધું મારા બંદાને તું માફ નહીં કર તો હું તને માફ નહીં કરું. અને બંદો ઉભો રહે છે કે ખુદાયા મારો હક હક્કુન નાસ, અને પછીથી લે. કોઈ પણ તારા સાથે ખરાબી કરે તો ચોથા ઇમામે કહ્યું ઇન્ના હક્ક મન અસા ઇલૈક અન તઅફુ અન. તારા સાથે ખરાબી કરે એને માફી આપવી એનો હક છે. પણ હા, وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ فَانْتَقِمْ. પણ હા, તને ખાતરી થઈ જાય, તને માહિતી મળી જાય, તને જાણકારી આવી જાય, તને જ્ઞાન આવી જાય કે માફી માંગવાથી ને માફી કબૂલ કરવાથી, માફ કરવાથી ને આ માફી નુકસાન દે છે તો બદલો નહીં દે. કારણ કે એની હિંમતમાં વધારો થશે. એને દરરોજ તું જો માફ કરી દઈશ તો એ એના જુલ્મો સિતમમાં ઓર અંદર જતો જશે. એટલા માટે અગર તને એવું જાણ પડે કે આને જો માફ કરી દઈશ તો શું થશે, એની હિંમત વધશે. તમને એક દાખલો આપું, અહીંયા ઇન્શાલ્લાહ નહીં થતો, અમારે ત્યાં થાય. ઝિયારત ભાઈ કેટલાની પડે તમને અહીંયા ઝિયારત ક્યાંય પણ જવું હોય? દાખલા તરીકે આજકાલ લોકો ગયા છે, ખુદા એમને સહી સલામત પહોંચાડે, સહી સલામત પાછા લાવે, ખુદાવંદ કરીમ એમની ઝિયારતોને ઇન્શાઅલ્લાહ કબૂલ કરે, અને આપણને હર કોઈની જેની દિલની મુરાદ હોય ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આપણને પણ ઇન્શાઅલ્લાહ ઝિયારાત મુકદ્દસાત ખુદા નસીબ કરે. આહસાન. તો કેટલાનું પડે ઝિયારત? લગભગ હજનો દાખલો 3 લાખનો હતો, 85,000. ઠીક, મને ઝિયારતમાં જવું છે એટલે હું રફીકભાઈ પાસે ગયો. રફીકભાઈ, ઝિયારતમાં જવું છે, 85,000 આપો ના. ઝિયારતમાં જવું છે બાપુ. ઝિયારતનું નામ એટલે એનું દિલ બાગ બાગ, તો બિચારો ઝિયારતમાં જાય છે. આપી દીધા 85,000 આપણને. આપણે ચાલ્યા ઝિયારતમાં. ક્યારે આપવાના? ઇન્શાઅલ્લાહ પાછા આવી જશો, વેપાર કરશો, પાનનો પાણીનો જે પણ વેપાર 2, 4, 5, 6 મહિને આપી દેશો. હજુ 6, 7, 8 મહિના ન થયા તો રફીકભાઈને તો મુક્ત. પાછું ઝિયારતની મોસમ આવી તો આપણે શાકીરભાઈ પાસે ગયા, શાકીરભાઈ ઝિયારતમાં જવું છે, 85,000 મળી શકે? હા, મળી શકે. આપણે બીજી ઝિયારત, આ પ્રમાણે કેટલી ઝિયારતો કરી આવા. ઓ રફીકભાઈજી પહેલે 85 આપ્યા હતા, હજી એનો હારો નથી આવ્યો. આ શું છે ભાઈ? આ પણ હક્કુન નાસ છે. આપણે ક્યારે ક્યારે આપણને ખબર પડતી નથી કે મારા ચોથા ઇમામે શું કર્યું, એટલે આપણે નતીજો શું થયો. તો રફીકભાઈ કે બસ તમે ઝિયારતમાં ગયા ને વાંધો નહીં મારા તરફથી. આ રફીકભાઈ જો માફ કરવાનું શરૂ કરે એટલે એ રફીકભાઈ શાકીરભાઈને લેતો જાય, અમજદભાઈને પણ લેતો જાય, અસગરભાઈને પણ લેતો જાય, અકબરરાભાઈને લેતો જાય, અબ્દુલ્લા પણ ડૂબતો જાય. આખી ભાવનગરની જમાતને ડૂબાડી દે. કેમ? કારણ કે હિંમત અપાઈ કે આમાં કઈ વાંધો નથી, કોઈ ઉઘાડી કરતા નથી, માફ કરી દે. એટલે ચોથા ઇમામે કહ્યું ઝુલ્મ જે કરે, ખરાબીઓ જે કરે, અગર માલુમ પડે કે માફ કરવાથી ને નુકસાન વધારે થશે તો એ વખતે બદલો સીધો લઈ લે, એને સીધો જવાબ લઈને બેસાડી દે, જેથી કરીને હિંમત ન કરે. હુસૈને એ જ કર્યું. યઝીદની બેયત જ્યારે આવી ના સવાલ તો હુસૈનને ખબર છે કે એકવાર જો માફ કરી આપ્યું ને હિંમત આપી દીધી ના તો આ સિલસિલો જારી રહેશે. પણ મુશ્કેલ શું છે, આપણી કોમને આ વાત વધારે ભાવે. આ મજલિસ એટલી પડી ને આરી 50 મિનિટની, તમને આ જ યાદ રહી જશે.
કે બાપુએ કીધું માફ નથી કરવાનું, કારણ કે માફ કરશો તો નુકસાન વધારે થશે. એની મોર જેટલું પડ્યું બધું ભૂલી જશો. કેમ? કારણ કે આ ભાવતી વાત, આમાં કઈ મહેનત કરવાની નથી. માફ કરવામાં મહેનત કરવાની છે, પેટે પાટા, દિલ ઉપર જોર લગાડવાનું છે, પોતાના અપસ્વાર્થને ભૂલી જવાનું છે. એટલે આપણને આ જ હદીસ યાદ આવશે કે બાપુ કહીને ગયા છે કોઈ પણ માફી માંગવા આવે ના તો નુકસાન વધારે થઈ શકે એમ છે, તે માફ ન કરજો. ભાઈ એ નથી, એ ખુદા જાણે છે. તું થોડું વિચાર કરજે ક્યારે માફ કરવા જેવું છે અને ક્યારે નથી કરવા જેવું. ખુદાવંદે કરીમના બારગામાં તારાથી સવાલ કરવામાં આવશે કે તે તારા મારા બંદાઓ હતા એને માફ કર્યા કે ન કર્યા. એક સલવાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. એટલે હુસૈને જવાબ દીધો, મિસ્લી લા યુબાયુ મિસ્લા, મારા જેવો એના જેવાની બેઆત ક્યારે નથી કરી શકતો. કારણ કે આના જેવાને અગર થોડું પોચું દેખાડ્યું ના કે આ આંગળી ખુચાડે તો એ આહિસ્તા આહિસ્તા આખો હાથ ખુચાડી દેશે. દીન ઇસ્લામ મઝહબ બરબાદ થઈ જશે. એટલે હુસૈને કહ્યું આ દીનને બચાવવા માટે હું કુરબાની દેવાને તૈયાર છું. હું પોતે જ નહીં, મારા નાના નાના બચ્ચાઓની પણ કુરબાની આપીશ કે મારા દીનનો ચિરાગ જે છે, મારા નાનાનું દીન જે છે એ બચી જાય. અઝાદારો, આજે જનાબ સકીના અલૈહિસ સલામની શહાદતની તારીખને આપણે મનાવીએ છીએ. પહેલી મજલિસમાં આની મઝલૂમી કેટલી છે મેં તમને બયાન કરેલી હતી ના. આ બીબીની મઝલૂમી કેટલી છે અરબાબી મિંબરથી આપણે સાંભળતા આવ્યા છે કે આ એ બીબી છે જેની અંદર તારીખની અંદર મળે છે કે કરબલાના મેદાનમાં આ બેટી દીકરી હતા, નાની બચ્ચી હતા ના, પોતાના બાબાથી કેટલી મોહબ્બત કરતા હતા. આપણે સાંભળીએ છીએ કે જ્યારે આશુરનો દિવસ આવ્યો છે ના અને હુસૈન મઝલૂમ હવે અકેલા તન્હા થઈ ગયા છે, બધાને વિદાય કરીને મક્તલ તરફ રવાના થાય છે. અને જ્યારે હુસૈન મઝલૂમ પોતાની સવારી ઉપર સવાર થાય છે અને હુસૈન એમના ઘોડાને કહે છે, અય અસ્બે બાવફા, ચાલ. આ વખતે હું હંમેશા કહું છું, અય મારા મૌલાના ઘોડા, આજ ફેરે તને જવાનું જ છે, એક વાર જવાનું છે. સવારથી તું જઈ રહ્યો છો, પાછો આવી રહ્યો છે, મારા મૌલાને લઈ જા. એમના નાનાનું દિન જે છે ખતરામાં છે, પણ ઘોડો આગળ નથી વધતો. જ્યારે હુસૈને ઇસરાર કર્યો તો એ બે જબાન જાનવરે શું કર્યું ના, પોતાની ગરદનને ઝુકાવી. જ્યારે જાનવરે ગરદનને ઝુકાવી, હુસૈનની નજર એ જાનવરની ગરદનની સાથે ઝૂકી. શું નજરે પડ્યું? એક નાની બાળકી છે એ સુલઝનાયાદ બાબાના ઘોડાને લીપથી બેન કરી રહી છે, એ મારા ઘોડા, એ બાબાના ઘોડા, મારા બાબાને ન લઈ જા. હુસૈન જ્યારે નાની સકીના ઉપર નજર કરી, ઘોડેથી નીચે આવ્યા, કહ્યું, એ બેટી સકીના, મેં તારાથી વિદાય લઈ લીધી, અરે શા માટે મને રોકી રહી છો? કહ્યું, બાબા, મારી તમને ખબર છે આદત છે ના, હું તમારા સીના ઉપર સેવવાની આદત છે. બાબા, એક આખરી વાર મને સીના ઠંડક આપી દો. લો હજાદારો, જમાનાના ઇમામ કરબલાની ધગધગતી રગતી રેતી ઉપર પોતાને લેટાવે છે. કહ્યું, બેટી સકીના, આવ આરામ કરી લે. હજાદારો, 3 દિવસની ભૂખી અને પ્યાસી બાળકી છે, એને પોતાના સરને આ ઇમામના સીના ઉપર રાખ્યું. બસ થોડી ઠંડક મળી ના, થોડો આરામ મળ્યો. નાની સકીનાને જોલું આવી ગયું. આ રોકી, અરે અચાનક શું બન્યું? બેટી સકીના નીંદમાંથી ચોકી, સીનાને છોડી પાછળ હતી અને બાબાને કહેવા લાગી, બાબા ખુદા હાફિઝ, બાબા ખુદા હાફિઝ. હુસૈન અચંપા થયો. કહ્યું, બેટા, થોડી વાર રોકી રહી હતી, અરે અચાનક શું બન્યું? બસ નાની સકીનાએ કહ્યું, બાબા, જ્યારે
દાદી ઝહરા આવ્યા, કયું આય બેટા સકીના, મારા હુસૈનને આવવા દે, હું એમના ઇંતજારમાં છું. આઝાદારો, નાની સકીના પોતાના બાબાથી જુદા થઈ ગઈ. એક જમાનો એ આવ્યો ના કે રામના જિંદાનમાં સકીના આવી. અજબ કરોડ બનાવ છે. એને બેટની તારીખમાં આપણે જોઈએ ના તો માલુમ પડશે અમુક કૈદ ખાનાઓ એવા છે, અમુક હુસન ખાનાઓ એવા છે જેમાંથી રોવાની આવાજ બલંદ થઈ છે. શામના જિંદાનમાં પણ જ્યારે બેટી સકીનાને ગસ્સાલા હુસન દેવા આવી હતી ના, એ પણ રડી રડી બહાર આવી. પણ આની પહેલા અમુક ગુસલખાનાઓ બસર થઈ ગયા છે. પહેલું ગુસલખાનું તારીખે બનાવ્યું એ જનાબે સૈયદા આજ સકીનાની દાદીનું છે. એ કોણ આપણને બયાન કર્યો. અરબાબે મિંબરથી તમે સાંભળો છો કે મૌલા કાયનાત માં ફાતિમાને ગુસલ આપી રહ્યા છે. અરે જ્યારે ગુસલખાનાથી બહાર આવ્યા, આ મૌલા રડી રડી ઝારો કતારા સો બહાવે છે. કોઈ આવીને સવાલ કર્યો, યા અમીરલ મોમિનીન, તમે આટલા બહાદુર, તમે આટલા સાબિર, અરે શા માટે રડો છો? તો મૌલાએ કહ્યું, અરે જ્યારે હું માને ગુસલ આપ્યો રહ્યો હતો, અરે માલુમ પડ્યું ફાતિમાની પસલીઓ જખમી છે, પણ હાય ફાતિમાએ ક્યારે મારાથી શિકાયત ન કરી. આઝાદારો, આ પહેલું ગુસલખાનું છે. એક ઓર ગુસલખાનું મળે છે, એ સૈયદ સજ્જાદનું છે. ત્યાં પાંચમા ઇમામ ગુસલ આપી રહ્યા છે. પણ એ ગુસલખાનામાંથી ઝોહરી બયાન કરે છે કે જ્યારે મૌલાને અમુક ગુસલ આપી રહ્યા હતા ના, તો મારા મૌલા રડી રહ્યા હતા, પાંચમા ઇમામ રડી રહ્યા હતા. મેં એવરને પૂછ્યું, કહ્યું, હે મારા મૌલા, તમે શા માટે રડો છો? કહ્યું, હે ઝોહરી, શું તું નથી જોતો મારા બાબાની પીઠ ઉપર હજુ તાજિયાના નિશાન છે? આઝાદારો, આ બીજું ગુસલખાનું છે. અને એ ગુસલખાનું આ નાની સકીનાનું છે. અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે, જ્યારે ગસ્સાલા આવેલી એ પણ રડતી રડતી બહાર આવી. આવીને સવાલ કર્યો, કહ્યું, કોઈ મને બતાવે આ બચ્ચીને શું બીમારી છે? કહ્યું, બતાવ, શા માટે આવો સવાલ? કહ્યું, એ લોકો શું બયાન કરું? અરે ગુસલ દેવા માટે તૈયારી કરેલી. અરે આ બચ્ચીનો કુર્તો એમની ચામડીઓ સાથે ચીપકી ગયો છે. બસ જઈને જવાબ આપ્યો હશે, હે ગસ્સાલા, મારી બચ્ચીને કોઈ બીમારી નથી, આ તારી બીમારી હતી, મારી બચ્ચી યતીમ હતી. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.